नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 8 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 केन्द्रमंत्री बड़ घोषणा ओडिशा रे गड़िब हाइड्रोजेन जान। भुवनेश्वर स्थित जनता मैदान रे 84तम रोड कांग्रेस समावेश शुक्रवार दिन उद्घाटित होइछे। मुख्य अतिथि भाव में केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जोगदे यह शुभारंभ करिसेंती। एही अवसर रे नितिन गडकरी एक बड़ घोषणा करिसेंती। ओडिशा समेत किछि राज्य रे हाइड्रोजेन गाड़ी चलिबो नै से घोषणा करिसेंती। तेबे एथिपई आमे प्रस्तुत करूछु बोली यह कहिसेंती। भविष्यत रे एणिकी हाइड्रोजेन जान चलिबो। देशर चाषी एबे अन्नदाता नुहंती इंधन दाता मध्य हेलेनी। चाषी माने एबे इथेनॉल प्रस्तुत करुचंती। नड़ा बाउंसरू इंधन प्रस्तुत हेउची। एहाकू ओडिशा सरकार प्रोत्साहन करबा उचित बोली गडकरी कहिसेंती। नंबर 2 आज पुणी नुआपड़ा प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। मतदान तारीख जेते पाखे आसुचे मैदान रे बड़ कसुचंती सबु दलर मुखिया। आज पुणी नुआपड़ा प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेपटे नुआपड़ा डेरा पकाइचंती पीसीसी मुखिया। भोट तारीख जेते पाखौचे नुआपड़ा राजनीति सेते उष्म हेबार लागिचे। छामुआ नेतांक प्रचार परे एबे मैदान रे बड़ कसुचंती मुखिया। नंबर 3 आसंता सप्ताहरु थरिब ओडिशा। कमिब पारद बढ़िब शीत। ओडिशा को उत्तर पश्चिम दिगरु ठंडा वायु प्रवेश हेउचे फल शीतर प्रकोप बढ़िब। गत 24 घंटे फुलबाणी रे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 14 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइचे। 14 तारिख पर पारद 10 डिग्री तलकू खसिब बोली पाणीपाग वैज्ञानिक कहिसंती। नवेम्बर प्रथम सप्ताह रे अनुभूत हेलाणी शीत। जदियो उपकूल ओडिशा रे आर्द्रता रहुचे एथिपाई तापमात्रा रे विशेष ह्रास परिलक्षित हेउनी। किंतु पश्चिम आभ्यंतरण एवं दक्षिण ओडिशा रे पारद यथेष्ट कमिबारे लागिचे। आगामी 4 ରୁ 5 दिन मध्य पारद आहुरी खसिबा सहित शीत अनुभूत हेबो। राज्य रे प्रबल जाड़ अनुभूत हेबो बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। नंबर 4 पुणी आसुची डबल लघुचाप। आसुची डबल लघुचाप। गोटे लो प्रेसर 14 तारिख रे अन्यटी 19 तारिख रे हेबार संभावना रही। ए नै पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। बात्या मंथा प्रभाव में वर्तमान केंद्रीय एवं तत् संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे एक घूर्णी बलय सक्रिय रही। यह 12 तारिख रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे पहुंचब एवं 14 तारिख बेलू एक लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबो। तेबे एही लघुचाप प्रभाव में राज्य रे वर्षा हेबो कि नहीं ए पर्यंत सूचना दिया जाई नहीं पाणीपाग तरफरु। नंबर 5 नवीन को रोड शो रे असंभाल भिड़। नुआपड़ा उप निर्वाचन लगी गतकाली बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक खरियार रोड रे विराट रोड शो करथिले। तेबे रोड शो रे असंभाल भिड़ होइथिला। प्रिय नेतांकु देखिबाकू प्रबल भिड़ होइथिला। तेबे नवीन एठारे कड़ा समालोचना करिसंती शासक दलकू। मिछ प्रतिश्रुति रे ए सरकार पूर्ण करिछि 500 दिन। 500 दिन रे किछि भी काम होई नाही, केवल रंगमरा होइछि बोली बीजेडी सुप्रीमो कहिसंती। 500 दिन रे ए सरकार आपण मानक पई कोन करिसंती बोली नवीन प्रश्न करिसंती। 300 यूनिट मागणा बिजुली कुआड़े गला। यह सहित केबे मिलिबो 3500 टंका भत्ता। डबल इंजिन सरकार रे केवल मिलिचे राज्यवासी को डबल धोखा। बीएसकेवाई रे समस्त को मिलुथिला सुविधा, किंतु आयुष्मान कार्ड रे केवल टेंशन मिलुची। नंबर 6 बारहा मांस काटुथिले बंधा हेले। छाड़ खाई पाई बारहा शिकार कर मांस काटुथिबा बेले माड़ी बसिला वन विभाग। कटा मांस अस्त्रशस्त्र सहित 2 जन को गिरफ करिछि वन विभाग। यह सहित 34 केजी कटा बारह मांस मध्य जबत होइछि। सूचना अनुसार हरभंगा ब्लॉक मधुपुर रेंज अंतर्गत राणी रेंज निकटस्थ मुंडेश्वर संरक्षित जंगल निकटरे संध्या 7टा बेले 2 जन शिकारी बारहा शिकार करी मांस काटुथिबा समय रे वन विभाग चढ़ाऊ करी माड़ी बसिछि 2 जनकू। नंबर 7 नुआपड़ा आम 1 नंबर रे अच्छु कहले प्रताप जेना। नुआपड़ा पहुँचिले पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। जमुचे प्रचार मैदान। यह सहित एठारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मध्य जोरदार प्रचार करिसंती। तेबे निर्वाचन प्रचार पाई बीजेडी सुप्रीमों यह द्वितीय नुआपड़ा गस्त। अन्यपटे बीजेपी 40,000 भोट रे जितिबो बोली कहथिबा बेले वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रताप जेना कहिसंती आमे ताठारु अधिक भोट रे जितिबु। से कहिसंती आमे समस्ते नुआपड़ा कॉन्फिडेंट रे अछु।
କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କୁମନା ବ୍ଲକ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଶାସନ କରିବ। ନମ୍ବର 8, 4ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆଜି ନଭେମ୍ବର 8ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 4ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ନମ୍ବର 9, ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଆୟକର ଫାଙ୍କିବାକୁ ନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସର ଚାରିଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ଦେବ, ଅମିତ ଦେବ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରକାଶ ଭୁରା ଏବଂ ରଞ୍ଜନା ଦେବୀ ଭୁରାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଝାଳବୁଆ ଜେରା କରିଥିଲା। ଆୟକର ଫାଙ୍କିବାକୁ ନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସର 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବହୁ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଛରେ ପକାଇବ ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଧୂଳିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୁରା ସହର। ସମ୍ବଲପୁରର ମୁଖଶାଳା ଅଇଁଠାପାଲିରେ ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି। ସହରର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଓଭରବ୍ରିଜ୍, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିୟମର ଏଠି ଧଜିଆ ଉଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେଧଡ଼କ ପଡ଼ୁଛି କାରଖାନାର ପାଉଁଶ ଏବଂ ଫ୍ଲାଏସ୍। ଏଥିପାଇଁ ଧୂଆଁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ସହର। ହେଲେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେବା କଥା ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଯାଉନି। ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ନମ୍ବର 11, ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଦାଖଲ କଲେ 209 ଜଣ ଓକିଲ କାଗଜପତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଓକିଲ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଓକିଲ ଏକ ପିଟିସନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରି ତାଙ୍କୁ ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏହି ପିଟିସନରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏ ବିପକ୍ଷରେ 209 ଜଣ ଓକିଲ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ନାମ। ସେପଟେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଉପରେ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 12, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି। ପୁଣି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭକ୍ତ। ଚଷମାରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ଭରତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଘର ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଜଗମୋହନରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଭରତ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯୁକ୍ତ ଚଷମାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ନମ୍ବର 13, ଆମିଷ ବଜାରରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ଆମିଷ ପାଇଁ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିଲା ଆମିଷ ଛାଡ଼ଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହୋଇଥିଲା ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାର୍କେଟରେ ମଟନ, ଚିକେନ, ମାଛ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଥିବାରୁ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମିଷ ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ରୋହି ମାଛ 200ରୁ 250ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଇଲିଶି 1800 ଟଙ୍କା। କଙ୍କଡ଼ା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, 1200 ଟଙ୍କାରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ନମ୍ବର 14, ବାରହା ଫାଶରେ ପଡ଼ି 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ବାରହା ଫାଶରେ ପଡ଼ି 2 ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଖବର। ମୃତକ 2 ଜଣ ପିପଲ ପରଦ ଏବଂ କେନ୍ଦୁପାଇ ଗାଁର
ଗୋହଲା ମାଣ୍ଡିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଡଙ୍ଗର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଈ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାରହା ଫାଶରେ ପଡ଼ି ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତଦେହ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ସମ୍ପତ୍ତି 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯଦିଓ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ତଥାପି ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 17,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଦେଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟକ୍ 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ହଠାତ୍ ସେୟାର ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର DGP। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦାଦାସାହ ମିଶ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ DGP ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୃହ ଏବଂ କାରାଗାର ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ DGP ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ କି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଣିକି ଆଉ ଦେଖାଯିବେନି ବୁଲା କୁକୁର। ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଟୀକାକରଣ ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବୁଲା କୁକୁର ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ନ ଆସନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବଢ଼ୁଥିବା କୁକୁର କାମୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 18 ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ପାଇଲଟ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପୁଷ୍କର ରାଜ ସବରଓ୍ୱେଲଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁମିତ ବୋଇଂ 787 ଚଲାଉଥିଲେ। ତେବେ DGCAକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପାଇଲଟ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଲଟ ସୁମିତ ସବରଓ୍ୱେଲଙ୍କ ପିତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା, ବଦଳିଲା ଏହି ନିୟମ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଆଧାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଏହା ଠକେଇରୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏହି ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳର ଏହି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କିଣିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ IRCTC ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଲଟ୍ ଆଧାର ସଞ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୀମିତ ରଖିଛି। ନମ୍ବର 20 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ଟଙ୍କା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଉପ ଅଧିନାୟକ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନା, ଏହା ସହିତ ରାଧା ଯାଦବ ଏବଂ ଜେମିମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ୍ନାବିସ୍ 3 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି 3 ଖେଳାଳି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ T20 ସିରିଜ୍ ଏବେ 2-1ରେ ଅଛି। 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଭାରତ 2ଟି ବିଜୟ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 1 ବିଜୟରେ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2-1ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ଭାରତ ସିରିଜ୍ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷିତ ରଣା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା। ସେହିଭଳି ବେଞ୍ଚରେ ବସିବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଏବଂ ଶୁଭମ ଦୁବେ।
नंबर 22 आईसीसी ऐतिहासिक निष्पत्ति 2025 विश्वकप विपुल सफलता पर अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद आईसीसी एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। नवेम्बर 7 आईसीसी विश्वकप अंशग्रहणकारी दल संख्या वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं। आईसीसी सूचना अनुसार 2029 महिला ओडीआई विश्वकप एवं 8टी दल नुहे 10टी दल अंशग्रहण करेंगे।